श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਅਪ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਥ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ LCM ਤੇ HCF ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ LCM ਤੇ HCF ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LCM ਤੇ HCF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ LCM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ, ठीक है जी, लोअर कॉमन मल्टीपल की होंगी है लोअर कॉमन मल्टीपल। तो HCF की फुल फॉर्म होंगी है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो हुण सब तो पहला तो मैनू इन्हां दोहां दे नाम तो ये बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये मल्टीपल ते फैक्टर की होंदे ने। तो पहला आपां मल्टीपल ते फैक्टर जान लैंदे आ। जिमें मान लो मैं एक एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल तो इसमें समझना बड़ा आसान हो जाए। जिमें मान लो मैं तुहानू नंबर देता 15, ठीक है जी, तो इसकी मैं पहला बनाना फैक्टर। फैक्टर की होंगे आ, फैक्टर नूं जे मैं पंजाबी दे विच देखा तो फैक्टर इहदे हुंदे ने गुणनखंड। की हुंदे ने? गुणनखंड। ठीक है जी, फैक्टर हुंदे ने इहदे गुणनखंड। इहदे नाल नाल जिहड़ा मल्टीपल हुंदा है मल्टीपल्स वो होंदा जी मेरा गुणज। की होंदा है? गुणज। ठीक है जी, तो उस नूं बड़े ध्यान नाल समझो कि फैक्टर ते मल्टीपल दे विच की डिफरेंस होवेगा। जिवें मान लो मैं 15 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करदा तो मेरा आंसर आवेगा 15। तो ये 1 इहदा फैक्टर हो गया। ठीक है जी, हुण 2 नाल मैं कर नहीं सकदा, 3 नूं 5 नाल करदा मैं तो 5 तीए 15। ठीक है जी, तो ये 5 ते 3 दोवें इहदे फैक्टर आ गए। ठीक है जी, हुण इहदे तो बाद इहदा होर कोई फैक्टर नहीं बनता। तो इहदे सिर्फ मेरे को फैक्टर किहड़े किहड़े निकल के आए? 1 3 5 ते 15। ठीक है जी, मतलब इन्हां नंबरां ते मैं इनू डिवाइड कर सकदा, तो ये बन गए इहदे फैक्टर। ठीक है जी, तो हुण इहदे मल्टीपल की होणगे? मल्टीपल इहदे बन गए 15 30 45। ठीक है जी, 60 15 30 45 60 75। ठीक है, 90 105 एंड अप टू 100। ठीक है जी, तो ये बन गए दे फैक्टर ते ये बन गए दे मल्टीपल। तो फैक्टर नूं पंजाबी दे विच बोलदे ने गुणनखंड ते मल्टीपल नूं पंजाबी दे विच बोलिया जांदा है गुणज। ठीक है, फैक्टर ते मल्टीपल दी 1-2 एग्जांपल्स कर लेने तो इसनूं समझना होर ज़्यादा आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, मान लो मैं नंबर लै रहा, फस्ट एग्जांपल अपनी, मान लो आप नंबर लै रहे हैं सपोज 8। ठीक है जी, तो 8 दे मैं पहला तो बनावा फैक्टर। तो 8 दे फैक्टर किहड़े किहड़े बनणगे? 8 दे फैक्टर, तो 8 दे फैक्टर इहदे बन गए पहला तो यही आ गया ना कि 1 दे टेबल ते गया तो 1 × 8 = 8। तो हुण इहदे मेरे फैक्टर बन गए 1 × 8, ये बन गया मेरा 8। ठीक है, 2 × 4 ये बन गया मेरा 8। हुण मैं इसनूं 3 ते नहीं कर सकदा, 4 ते कीता तो वही अपना यही सेम ये रिवर्स हो जाएगा। 4 × 2 ये बन गया मेरा 8 तो 8 × 1 ये बन गया मेरा 8। तो सीधा सीधा मैं वेखा तो इन्होंने दोहां दे विच ही मेरे एक्चुअली सारे फैक्टर निकल के आ गए। तो ये आ गया मेरा 1 2 ठीक है 4 एंड 8। तो ये सारे मेरे 8 दे फैक्टर बन गए। की बन गए? 8 दे फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। की बन गए? गुणनखंड। ठीक है जी, तो हुण गुणज की निकल के आऊगा ये विचों? तो गुणज ये निकल के आउणगे आ देखो, गुणज मतलब मल्टीपल। की निकल के आए? मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल ये किहड़े किहड़े होणगे? 8 16। ठीक है, 24 32 40 48। ठीक है जी, 48 56 एंड अप टू 100। ठीक है, तो ये सारे ये निकल के आ गए मेरे को मल्टीपल। ये सारे ये निकल के आ गए फैक्टर। मल्टीपल नूं पंजाबी दे विच बोलदे आ गुणज ते फैक्टर नूं बोलदे ने गुणनखंड। तो इस नूं बड़े ध्यान नाल देख लो तुसीं। ठीक है जी, तो फस्ट ऑफ ऑल आप गल करते हैं HCF के बारे। ठीक है, इसनूं कहा जाता है हायर कॉमन फैक्टर। पंजाबी दे विच इहनूं बोलते हैं मम्मा सस्सा वावा, यानी कि महत्व समावर्तक। ठीक है, HCF नूं एक होर भी बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है? GCM। की बोलिया जाता? GCM। तो GCM की फुल फॉर्म बन गई मेरी ग्रेटेस्ट कॉमन। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ LCM ਔਰ HCF ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ LCM ਔਰ HCF ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਦੇ HCF ਤੇ LCM ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ HCF ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀਏ, HCF ਦੀ ਜੇਕਰ ਲਿਖੀਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ HCF ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ HCF of 2 or more numbers। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। HCF is the greatest number that is exactly divided each of them, divides each of them। ठीक है जी। 2 नंबर का होना चाहिए। तो HCF ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 15 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ HCF ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ HCF। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਏਕਮ 5 ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੀਏ 15। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 5, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ HCF। ठीक है जी। ये की हो गया मेरा HCF। ये सी अपनी फर्स्ट एग्जांपल। एक होर देख लो, मान लो मेरे को नंबर आ गया 20 ते दूसरा नंबर सपोज मेरे को हैगा 15। ठीक है। एक होर नंबर ले लो, मान लो तीसरा नंबर अपने तो हैगा सपोज 25। ठीक है जी। तो वो कॉमन नंबर लभो जिहदे ते मैं तिन्नां नूं डिवाइड कर सकदा। तो तुसीं देखो 5 दे टेबल 'च तिन्ने आउंदे ने, तो 5 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई कीता तां 25, 5 नूं 3 नाल कीता ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਤੇ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹ ਕੱਟੇ 5 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ HCF। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। HCF मतलब ਹਾਇਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆ that exactly divides each of them। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ HCF। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ HCF ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ GCM मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। मतलब कि वो ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ 77 ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 140। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ 7 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਤੇ ਕੱਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 7 ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ, ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 7 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਟੂ ਫਾइंड, सिंपल वे टू फाइंड। ठीक है। सिंपल वे टू फाइंड GCM और HCF। की हो गया कि मैं इसनूं देखते ही अंदाजा ला लिया कि हाँ ये इस नंबर ते कट्टिया जा सकता है। ठीक है जी। तो इस नंबर ते कट्टिया जा सकता है, तो वही नंबर मेरा की हो गया HCF या GCM मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। ये हो गया। तो हुण मैं की करांगा, ਇਹਦਾ मैं एक तुहानूं डिवीजन देखदा है, डिवीजन मैथड। ठीक है। की करते हैं आप इसनूं डिवीजन मैथड दे नाल। ठीक है। तो डिवीजन मैथड दे नाल की करना है, मैं जिहड़ा नंबर होवे वड्डा ਉਹਨੂੰ लिखो अंदर, मैं लिखता 140। जिहड़ा नंबर होवे छोटा ਉਹਨੂੰ लिखो बाहर, आ लिखता मैं। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ 1 ਤੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ
77 कितना आ गया 77 दो ते करूंगा तो 150 होर बनना सीगा इस करके 1 ते गया। तो हुण इधर बच के की मेरे को आया नीचे तो इधर आ गया मेरे को 3 ठीक है जी। इधर 3 आ गया मेरे को तो इधर मेरे को कितना बचा 13 ते 6 63 आ गया। हुण मैं इधर आ वाला नंबर जिहड़ा 77 वो इधर आ गया ये डिवीजन मैथड ठीक है जी। किहड़ा मैथड डिवीजन मैथड। तो हुण देखो 63 नूं मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करदा तो मेरा नंबर आ गया 63 ठीक है। तो हुण मेरे को रिमाइंडर की बचा रिमाइंडर मेरे को इहदा जिहड़ा बचिया वो बचिया मेरे को कितना बचिया 7 ते 17 दे विच सॉरी 7 दे विचों 3 ये 4 आ गए तो ये मेरा आ गया 1 यानी कि किन्ने आ गए 14 ठीक है 14 आ गए ठीक है जी। हुण इहदा जिहड़ा रिमाइंडर सीगा ओनू नीचे ले आओ तो ये मेरा आ गया 63 इधर। तो हुण मैं 14 का टेबल पढ़ो ये नीचे की आ सकता है 14 14 दूना 28 14 तीह 14 तीह 42 14 चौक 56 14 5 70 तो 14 चौक 56 ठीक है। तो हुण मेरा इत्थे नंबर की आ गया 6 ते 7 13 ठीक है। तो हुण आ गया मेरा 14 तो 7 दूनी मेरा आ गया कितना 14 तो जिहड़ा लास्ट ते रिमाइंडर बचदा ना लास्ट ते रिमाइंडर उही होवेगा मेरा HCF की होवेगा मेरा HCF। तो ये सीगा मेरा डिवीजन मैथड तो इत्थों मेरा निकल के आ गया HCF मेरा 7। तो इसनूं बड़े ध्यान नाल समझो कि मैं कीता किवें जिहड़ा वड्डा नंबर उहनूं लिखो अंदर ते दूसरे नंबर दे नाल करो भाग उसनूं भाग करन तो बाद जो बचदा बाकी उस दे नाल ਇਹ वाला नंबर आ इस नूं नीचे लेके आओ फिर वही रिपीट करन तो बाद फिर जो बाकी बचदा फिर जो नीचे नंबर है उस नूं अंदर लिखो। इदां करदे करदे जिहड़ा मेरे को लास्ट ते बिल्कुल नंबर बचदा है ना तो वही होवेगा मेरा HCF या GCM जिसनूं मैं बोलदा हाँ मम्मा सस्सा वावा यानी कि महत्व समावर्तक ठीक है जी। एग्जाम्पल एक होर करदा ठीक है जी। सैकेंड एग्जाम्पल आपां डिवीजन मैथड दे नाल ही करनी है भी ठीक है। मान लो मैं नंबर ले लिया सपोज नंबर ले लिया मैं 15 तो सैकेंड नंबर आ गया मेरा 105 ठीक है जी। तो हुण की करना है मैं उसे आपां करना है डिवीजन मैथड दे नाल किहड़े मैथड नाल डिवीजन मैथड दे नाल ठीक है जी। डिवीजन मैथड ठीक है। तो डिवीजन मैथड कहंदा की है डिवीजन मैथड कहंदा कि जिहड़ा वड्डा नंबर है उसनूं लिखो अंदर तो मैं लिखता 105 नूं अंदर ठीक है जी। हुण 15 तो 15 नूं लिख दो तुसीं बाहर। तो हुण देखो 15 छीकी 90 तो 15 7 105 यानी कि सीधा सीधा ही 7 ते कट हो गया ठीक है जी। तो इहदा जिहड़ा मेरा HCF आ गया वो मेरा कितना आ गया HCF मेरा कितना आ गया जी 15 ठीक है जी। HCF कितना आ गया मेरा 15 या जिन्होंने मैं कह सकता 15 तो 15 आ गया मेरा HCF नूं बोलते हैं मम्मा सस्सा वावा यानी कि ये 15 ही एक इहो जिहा नंबर है जिस नाल मैं इन्हां दोहां नूं कट सकदा। जे मैं इसनूं कट्टां तां 15 एकम 15 इसनूं कट्टां तां 15 7 हो गया मेरा 105 ठीक है। तो ये इहदी आ गई सिंपल फॉर्म। तो थर्ड एग्जाम्पल जिहड़ी मैं तुहानूं दसदा हां थर्ड एग्जाम्पल तुहानूं एग्जाम दे विच इदां भी दित्ती आ सकदी है कि मेक द सिंपलेस्ट फॉर्म मेक द ठीक है जी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20 एंड समथिंग कुछ भी नंबर ले लो 75 ठीक है। तो 20 एंड 75 दी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है मतलब इस नंबर नूं तुसी देख के इहदी बनानी है तुसी सिंपल रेशो ठीक है। सिंपल रेशो या तुसी कह सकते हो कि 20 और 75 का तुसी छोटे तो छोटा नंबर कढ़ना है वो नंबर कि जिहड़ा इन्हां दोहां दे विच कॉमन है उसनूं बाहर कढ़ दो तो वही नंबर मेरा आ जाएगा इहदी सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच ठीक है। तो हुण इसनूं सिंपलेस्ट फॉर्म आपां बनावांगे किदां ठीक है। जिवें मान लो मैं तुहानूं दस्सिया कि 75 वड्डा नंबर आ उसनूं लिखो अंदर तो छोटे नाल कर दो भाग ठीक है। तो मैनूं पता 20 30 हुंदा जी 60 बचिया कि मेरे को 15 हुण यह वाला 20 इधर लियाओ तो ये मेरे को आ गया इधर तो 15 एकम 15 बचिया मेरे को 5 हुण ये 15 इधर लैके आओ तो 5 तीए मेरे आ गए 15 तो जिहड़ा मेरे को HCF आया मेरे को तो HCF आया जी मेरे को इधरों 5 कितना आ गया HCF 5 क्योंकि इधर बिल्कुल लास्ट ते यही डिविजिबल सीगा तो यह मेरा आ गया 5। तो हुण मैं की करूँगा दोहां नंबरां नूं 5 नाल कर दूंगा डिवाइड जेकर मैं 20 नूं 5 नाल कीता डिवाइड तो मेरा आ गया 4 ठीक है जी। तो 75 नूं मैं कीता 5 नाल तो मेरा आ जाएगा कितना आएगा 15 5 75
ठीक है, तो मेरा आ गया 15। तो 4 and 15 आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, ये वैसे रेशो विच दिता होंदा है, तो मान लो मैं इनू करता रेशो, ठीक है, मैं करता इसनू रेशो, तो ये भी रेशो दे विच ही आएगा। ठीक है, ये भी रेशो दे विच ही आएगा। ओके, ये रेशो विच दिता होंदा है, तो मेक द सिंपलेस्ट फॉर्म आपां उसनू इस तरीके नाल सॉल्व करना। उत्थे ये नहीं देखना भी आपां किहड़ा नंबर उत्ते है किहड़ा नीचे है, बस जिस्ट जदों तुहानूं एक नंबर दिता होवे तो उसनू जे मैं डिवीजन मैथड दे नाल करना होवे तो उसदी सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरीके नाल निकलेगी। हुण आपां एक होर एग्जांपल करदे हां। मान लो मैं नंबर लिख लिया उही आपां जिहड़ा लास्ट कीता, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ठीक है, मैं मान लो नंबर ले लिया 100 अपॉन समथिंग कर लिया मैं 35। ठीक है, तो इस नूं मैं लीस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच लैके आउणा, भाव छोटे तो छोटे रूप दे विच लैके आउणा। कि छोटे तो छोटे रूप दे विच किवें आऊगा, मैं तुहानूं दस्सिया कि रेशो नूं मैं छोटे तो छोटा किवें बना सकदा। वो नंबर जिहड़ा इन्हां दोहां नूं कट सकदा वो हुंदा HCF, तो वो मैं कट किवें सकदा। एक तरीका तो मेरे कोले सिंपल है कि मैनूं पता है कि मैं डिविजिबिलिटी रूल ला के चैक कर लां कि हाँ इहदे ते किहड़े-किहड़े नंबर कट्टे जा सकदे, तो मैं उहदे नाल कट सकदा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैं तुहानूं पिछे करवा के आया, तो वो वीडियो तुसीं जरूर देखना। ठीक है जी, तो हुण इत्थे की करांगा मैं 100 नूं आपां करदे हां इसनूं डिवीजन मैथड दे नाल। किहड़े मैथड नाल? डिवीजन मैथड दे नाल। ये वाले नंबर जिहड़े मैं लै रहा ये बिल्कुल सिंपल लै रहा। सम टाइम्स अपने कोले नंबर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो इस करके उन्होंने नंबरस नूं समझण दे लई पहलां आपां सिंपल वे तो ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मैं की कीता 100 नंबर जानी कि जिहड़ा वड्डा नंबर उहनूं अंदर लिख लिया, तो छोटे नाल मैं करती भाग, तो 35 दूना हुंदा 70, कितना हुंदा है 70, तो मेरे बच गए इधरों 30। ठीक है, तो हुण मेरा इधर देखो, हुण इधर मेरा आ गया 35, तो 30 एक मेरा आ गया 30। ठीक है जी, तो हुण मेरे कोले बच गए 5, तो यह वाला 30 जाएगा इधर, तो ये मेरा 6 5 आ गया 30। ठीक है, 6 5 कितना आ गया 30, तो जानी कि जिहड़ा ये 5 आ ये निकल के की आ गया HCF, की निकल के आ गया HCF मेरा आ गया 6। तो हुण कुछ नहीं, इस नंबर नूं भी 5 नाल, सॉरी HCF मेरा आ गया 5, कितना आ गया HCF 5, तो इस नंबर नूं भी 5 नाल, इस नंबर नूं भी 5 नाल, तो ये है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है जी, तरीका समझ लो डिवीजन मैथड ना कीता आपां, जिहड़ा वड्डा नंबर उसनूं अंदर लिख के छोटे नाल कर दो भाग, जो बाकी बचिया उसनूं फिर लिखो, तो उहदे अंदर उसनूं भाग जिहड़े नाल करनी है वो जिहड़ा इधर उपर नंबर होवेगा उसनूं भाग करनी। ठीक है, तो इस तरीके नूं बड़े ध्यान नाल समझो। अच्छा, डिवीजन मैथड का आपां समझ लिया। ठीक है जी, डिवीजन मैथड ये होगा कि जिहड़ा वड्डा नंबर है उसनूं आपां की करांगे विच लिख के छोटे नंबर नाल डिवाइड कर दिंदे हैं। तो हुण मैं गल करदा जी फैक्टराइजेशन मैथड की। किहड़ी? फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो ये मैनू नंबर तुहानूं दस्सिया कि मल्टीपल दिते हो सकते, जिवें मान लो मैनू नंबर दिता हो गया, एग्जाम्पल तुसीं फस्ट देखो ये एग्जाम्पल फस्ट, जिवें मान लो मैनू नंबर दिता होया 4। ठीक है, 4 दिता होया, 20 दिता है, समथिंग 16 दिता है। ठीक है, 4 20 16 4 20 16 32, बस इन्ने के नंबरों का तुसीं एक बार करके देखो। तो मैं फैक्टर कढ़ने किवें नहीं, ठीक है, सिंगल का फैक्टर नहीं कढ़ना, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ मैं की करता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ 4 20 16 ਐਂਡ 32। ठीक है, तो वो छोटे तो छोटा नंबर जिहदे नाल मैं इन्हां चारां नूं डिवाइड कर सकदा हाँ, तो उत्थे मैनूं नज़र आ रहा है 4। तुसीं 4 नूं 20 नाल कर सकते हो तो यस, 4 नूं 16 नाल कर सकते हो यस, 32 नाल कर सकते हो तो यस, इहनूं 4 नाल कर दो तो मेरा आ गया 1, ये मेरा आ जाएगा जी 5, ये मेरा आ जाएगा 4, ये मेरा आ जाएगा 8, तो आही 4 मेरा है एग्जैक्ट HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये मेरा 4 है इसका आंसर। ठीक है, तो यही है इसका फैक्टराइजेशन का मैथड, तो इसनूं बड़े ध्यान नाल समझो। एक होर एग्जाम्पल देख लो तुसीं, एग्जाम्पल सैकेंड। तो एग्जाम्पल सैकेंड दे विच मान लो मैं नंबर लै रहा हाँ 35। ठीक है जी, 35 25 15 तो एक होर नंबर सपोज तुसीं मान लो 10। ठीक है जी, तो हुण सेम इक्के लाइन दे विच ही इन्हां नूं लिखना है, तो कर लो इन्हां नूं। मैं कर रहा हाँ 35। ठीक है जी, 25 15 एंड 10। तो हुण देखो छोटे तो छोटा नंबर जिहदे नाल सारे नंबर डिवाइड हो सकते, तो मैनू नज़र आ रहा है 5 तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग मैं याद रख सकता हाँ कि जिन्हां दे पिछे 0 ते 5 नज़र आता तो उसनूं मैं 5 नाल डिवाइड कर सकता।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 7, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ HCF ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਹ ਵਰਤਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 777 ਐਂਡ 1147, 1147 ਐਂਡ 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 3 ਤੇ, ਤਾਂ 7 ਤੀਆ 21 ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 7 ਤੀਆ 21 3 ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ 2 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 4 6 ਤੇ 6 7 13 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 5 ਦਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 7 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 7 ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਕਰੋ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 35, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 35 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 9, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ 9 5 45, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 59। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੰਬਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 777 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 777 ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 777, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 14 ਤੇ 14 ਚੋਂ 7 ਗਏ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚ ਗਏ 10 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 370, ਠੀਕ ਹੈ 370। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 777। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 37 ਦਾ ਡਬਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 37 ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ 74। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 37 ਦਾ ਡਬਲ? 74, ਠੀਕ ਹੈ। 37 ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ 74, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 740। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 37। ਤਾਂ ਹੁਣ 37 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੋ 370। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 10 ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 370। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 37 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ HCF, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਹ ਵਰਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 37। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਆ ਗਿਆ 37। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 5 ਜਾਂ 7 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 8 ਤੇ 7 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤੇ 1 5 ਤੇ 5 10। ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 5 ਤੇ ਇਹ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। 7 ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 7 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਤਾ 7 ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। 7 ਦੂਣੀ 14 ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗਾ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅੰਦਰ,
1 4 5 तो छोटे नंबर नाल कर दांगा भाग। तो हुण देखो 8 का डबल आ गया 16, तो इस करके 160 बनना सी, 160 तो प्लस, तो इस करके वो मैं 2 ते नहीं कर सकता, इहनूं 1 ते कीता तो मेरा आ गया 87। हुण 15 चों 5 गए, सॉरी 15 चों 7 गए तो मेरे आ गए 8, इधर बचे मेरे को 13, तो यह मेरे को आ गया 58, इधर आ गया मेरे को 87, 88 1 जार 58। तो हुण इहदे चों बचिया कि 9 ते 8 17, इधर मेरे को आ गए 2, तो इधर आ गया मेरे को 58, तो 29 दूना होंदा मेरा 58, यही है मेरा एग्जैक्ट आंसर 29। ठीक है, तो 29 ये मेरा आ गया HCF, और इनू मैं कह सकता हाँ GCM यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है 29। तो हुण देखो कि आप 29 के रूल तक लैके जाते, फिर जाके 29 तक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ते आपां लैके जाते तो अपना कितना लेंथी हो जाना सम। तो इस करके आपां शॉर्ट टर्म जिहड़ा यूज़ किया वो किया डिवीजन मैथड, तो ये नाल आपां आसानी दे नाल आंसर कढ लिया आपां। ठीक है जी, तो ये तो सीगा जी HCF। तो हुण आपां थोड़ी जी गल कर लेने हैं LCM की। ठीक है, तो LCM की मैं फुल फॉर्म तुहानूं दसी आ कि लोअर LOWER लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मैं तुहानूं दस्सिया मल्टीपल की हुंदे आ, जिवें मान लो मैं 2 का मल्टीपल कढना होवे तो 2 के मल्टीपल आ गए मेरे को 4 6 8 10 एंड अप टू इनफिनिटी। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3 6 9। ਠੀਕ ਹੈ, 3 6 9 12 15 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 4 8 4 8 ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, 12 ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ 35। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਐਂਡ 35 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ LCM ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ LCM ਆਵੇਗਾ ਉਸ LCM ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ LCM ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਦਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ LCM ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ 35। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 3 ਤੇ 5 8 ਤੇ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਏਕਮ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7, ਇਹ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਤਾਂ 1 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ LCM ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, LCM ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7, ਤਾਂ 5 ਤੀਏ 15 7 105, ਤਾਂ 105 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ LCM। ਤਾਂ 105 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ LCM। ਤਾਂ 105 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 4 5 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 105 ਹੈ, 105 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, 3 ਤੀਏ ਆਇਆ 9 1, ਤਾਂ 5 ਤੀਏ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 35 ਤੇ ਵੀ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ LCM ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 105। ਮਤਲਬ 105 ਨੂੰ ਮੈਂ 35 ਤੇ 3 ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 5, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 11,
ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 11 ਐਂਡ 12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਆ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ 11 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ 11 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 3 5 ਤੇ 11 ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 5 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 11 3। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 3 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 11 1। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 11 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 1 1 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ LCM ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, LCM ਆਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 11। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 10 ਤੇ 6 ਦਾ ਹੈ 60 ਤੇ 60 ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 660। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 660। ਤਾਂ 660 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਧਰ 660, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 1 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 1 6। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ 3 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 15, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 10, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ, ਆ ਫਸਟ ਸੰਖਿਆ, ਆ ਥਰਡ ਸੰਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 + 0 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 6, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 6 ਘਟਾਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 660, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 11 ਤੇ, ਤਾਂ 11 6 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 66 ਤੇ 0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ 11 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 12 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 12 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 660 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 12 5 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ 12 5 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 60। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 660 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ LCM ਆ। ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 11 ਤੇ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ LCM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 70, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 35, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 105 ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ LCM। ਤਾਂ LCM ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 70, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 35, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 105, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 14 5 70, 5 ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5 ਤੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ 14 5 70, 7 5 35। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 21 5 105 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5 30 15। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 21, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 3 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 7 ਤੇ, ਤਾਂ 1 1 1 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ LCM ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ 5 × 2 × 3 × 7। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੂਣੀ 10 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 21। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 210, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ LCM। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 210 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ
LCM ऑफ नंबर मेरे को आ गए 12 15 16 ठीक है 12 15 16 18 24 एंड 27 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ LCM ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 12 15 16 18 24 27 ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12 15 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 8 ਦੂਣੀ 16 9 ਦੂਣੀ 18 12 ਦੂਣਾ 24 ਤੇ 27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6 ਠੀਕ ਹੈ 15 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 4 ਦੂਣੀ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 6 ਦੂਣੀ 12 ਤਾਂ 27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 15 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਦੂਣੀ 4 9 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਦੂਣੀ 6 27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 15 1 9 3 27 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 3 ਏਕਮ 3 5 ਤੀਏ 15 ਫਿਰ 1 3 ਤੀਏ 9 1 ਤੀਆ ਤੇ 9 ਤੀਆ 27 ਫਿਰ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 5 1 1 1 3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 1 ਤੇ 1 1 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 1 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ LCM ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 2 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 1 2 3 4 4 ਵਾਰੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 3 2 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ LCM ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ 2160 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ LCM ਤਾਂ LCM ਤੇ HCF ਦਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 65/55 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ LCM ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 35 ਠੀਕ ਹੈ 15 25 ਐਂਡ 105 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ LCM ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 77 ਐਂਡ 154 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ HCF ਕੀ ਕੱਢਣਾ HCF ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 1023 108 206 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ LCM ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you so much for watching. If you really like Bright Up Tuitions videos, kindly share it and hit the subscribe button. Keep supporting. Stay happy.